जनरल इशू रहिंदा वो है कि आपां नूं पता ही नहीं हुंदा कि ये की चीज़ है, की स्कीमां साडे लई अवेलेबल है, की आपां कर सकदे हैं, किवें आपां तरक्की कर सकदे हैं। तो वो स्कीमां दे नूं अगे प्रमोट करने लई, उहदे बारे नॉलेज देण लई ये प्रोग्राम रखा गया। तो वो वेरियस स्कीम्स हैं। हुण जिवें कि कुछ तो है क्रेडिट दियां एज ए बैंक ने ऑर्गेनाइज किया। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ मैं ਐਲਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ कि पिछले कुछ समय तो करीब 1.5-2 साल तो जब तो कोरोना की इशूज आईਆਂ ਹਨ कोविड-19 करके एक तो सारे बिजनेस ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। इकोनॉमी जी है वो ऑलमोस्ट शट हो गई है। सो बिल्कुल सिखरले लैवल तो ये महसूस किया गया है कि लोगों के इस तरह की मोटिवेशन फील की जाए कि इकोनॉमी जी है साड़ी द्वारा नवे सिरे तो रिवॉल्व होनी शुरू हो जाए। अगर असीं ध्यान दिता होएगा तो इस बार मानयोग प्रधानमंत्री जी द्वारा जो इंडिपेंडेंस डे एड्रैस सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ जोनल ऑफिस फरीदकोट तो मिस्टर बजरंगी सिंह LDM मोगा, मिस्टर गौरव कुमार डायरेक्टर RCT मोगा। जिवें कि तुसीं सारे जानते आप एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है DFS की इंस्ट्रक्शनस से। थोड़ा बहुत ये बारे थोड़ा सारिਆਂ पता होएगा कि किस करके आप इत्थे इकट्ठे होए। बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, बाकी ना ग्रो कर तां भी देश का भला नहीं हो सकता। पर जे आप देश को तरक्की के राह ते लेके जाना है तो छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, मीडियम बिजनेसमैन एग्री। हुण मैं रिक्वेस्ट करांगा LDM मोगा जी नूं कि वो ADC साहब नूं एक बुके प्रेजेंट करन काइंडली। काफ़ी इस तरह के प्लान स्कीम जड़ियाँ डिटेल बैंकिंग अथॉरिटीज शेयर करेंगे क्योंकि वो इस संबंधित है। वो जिन्नियां भी स्कीम बनिया सी फायदा नहीं। सानू पता है कि जदों सानू किसी लोन वगैरह की जरूरत पैंदी है आम तौर पर असी आड़तीए को जाने जां पिंडां दे विच साडे मनी लैंडर्स है उन्होंने को जाने और वो मन मर्जी का साढ़े को रेट ऑफ इंटरस्ट चार्ज करते हैं। सानू पता भी नहीं होंदा कि रेट ऑफ इंटरस्ट कितना चार्ज हो गया। असी उन्होंने अंदाजे नाल किश्तां देई जाने हैं लेकिन एंड ऑफ द डे फिर पता लगता है कि नहीं अजे तुहाडा तां इन्ना जिहड़ा लोन है वो खड़ा होया। सो सरकार की कोशिश ये हैगी है कि इस तरह के लोगों को लोन लैन की बजाय जिहड़ियां सरकार द्वारा निर्धारित जां स्थापित संस्थावां हैगियां हैं जिन्होंने में साढ़े बैंक्स आ जाते हैं भी उन्होंने तो लोन लैके उन्होंने स्कीमों का फायदा उठाया जाए जो सरकार वालों स्कीम बनाई गई हैं। मुद्रा वगैरह मुद्रा लोन माता लक्ष्मी आजीविका पंजाब एंड सिंध बैंक, कुलबीर कौर भारतीय बटौरा यूनियन बैंक, मिस्टर संजीव कई PNB, मैडम ब्रीफ करो जी। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, अज तुसी अपना मागी रिजोर्ट पहुंचे हो जी, इत्थे एक जिहड़ा कैंप लगे उस बारे जानकारी दिओ जी। देखो ये क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम जिहड़ा हैगा आ ਇਹਦਾ बेसिकली मेन मकसद ये हैगा कि जिवें लोग जिहड़े है शुरू तो एक
ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੈਂਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ਟ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੂਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ। ਸਰ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ? ਲਾਈਨ ਲੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਮੈਮ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਰਗੇਜ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਟਰਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੂਗਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਸਤਾ ਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ बहुत धन्यवाद। सर, आज जो एग्जीबिशन लगी है बैंकों की उसकी जानकारी दीजिए। आज का एग्जीबिशन लगाने के दिशा निर्देश हमारे हेड ऑफिस पंजाब एंड सिंध बैंक SLBC और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लगी है। ये 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के ये मेगा क्रेडिट कैंप चल रही है और ब्लॉक लेवल पे भी चल रही है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज पे हमें डेट मिली थी 22 अक्टूबर को कि मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया जाए। और इसका आयोजन ये पंजाब एंड सिंध बैंक लीड बैंक होने के नाते हमने आज इसका आयोजन किया और एक अम्ब्रेला के नीचे सारे बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट्स किए और अपने अपने प्रोडक्ट्स सारे कस्टमर को बताएं और मौके पे सैंक्शन लेटर दिए, चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हैं, KCC एनिमल हस्बेंड्री को है, PM स्वनिधि के हैं, या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के हैं, या इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कोविड से रिलेटेड थे, जो MSMEs को उद्योग केंद्र में जो उनको ये हुआ था, इफेक्टेड हुआ था, उसके लिए दिया गया था। सर, आज का जो प्रोग्राम करने का क्या मोटिव था? आज हमारा प्रोग्राम करने का मेन मोटिव ये था कि आने वाले कमिंग फेस्टिवल्स में, ठीक है, लोगों को क्रेडिट सपोर्ट बढ़ाने के लिए उनके एक अवेयरनेस की आवश्यकता थी, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस जाए
कि हमारे बैंक के प्रोडक्ट्स की अवेलेबल है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे MSME में हो, चाहे मुद्रा में हो, और गवर्नमेंट की जितने भी सारे स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना, लोगों तक पहुँचाना था। तो सर कौन कौन से सेगमेंट बैंक डील कर रही है इनमें, और कितनी ब्रांचेस यहाँ पे अभी वर्किंग कर रही हैं आपके साथ ही? मोगा में टोटल 28 बैंक्स हैं और 264 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स में, और हर एक ब्लॉक्स में डिफरेंट ब्रांच वर्किंग कर रही है। पंजाब एंड सिंध बैंक यहाँ का लीड बैंक है, क्योंकि हमारी रूरल ब्रांचेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और हम रूरल सर्विस को ज़्यादा कैटर करते हैं। और हमारा मेन मकसद है कि लोगों को इस क्रेडिट आउटरीच का कैंपेन का ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट मुहैया अवेलेबल करवाया जाए। ये प्रोग्राम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही है, कहाँ पे ये नहीं, प्रोग्राम? ये प्रोग्राम ब्लॉक लेवल पे भी चल रही है। हर एक दिन ब्लॉक लेवल पे भी ब्रांच मैनेजर ब्रांच लेवल पे या कोई परमानेंट प्लेस में अपना कैंप लगा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो सर अभी ये कितने दिन आपका प्रोग्राम चलेगा जी? ये आज 22 तारीख है, ये 30 अक्टूबर तक चलेगा। तो सर जैसे कोविड की वजह से काफ़ी लोगों को जो सिविल में प्रॉब्लम आई है, रिकवरीज में प्रॉब्लम आई है, कितनी रिकवरीज हो चुकी है अभी? ऐसा है कि जैसा कि सिविल की प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब कोविड आया था तो 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दिया गया था। इस पीरियड के दौरान कस्टमर्स को अपनी किस्तें जमा करने के लिए राहत दी गई थी कि अब 6 महीने का आप राहत दिया गया, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं किस्त। ये कौन कौन सी कैटेगरीज को अभी अब कर रहे हैं? स्मॉल बिजनेसमैन या कुछ कौन कौन सी कैटेगरीज? इसमें सारे बिजनेस क्लास में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज के सारे कस्टमर शामिल हैं, चाहे वो मुद्रा के हैं या स्टैंड अप इंडिया में हो या PME GP में हो, ये सारी स्कीम में हम कवर करते हैं। तो आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्राइटेरिया बैंक की अलग एक प्रोसीजर होती है लोन देने की, एक सेट पैरामीटर्स होते हैं, उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बैंक कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें सर जैसे प्राइवेट बैंक्स में होता है कि उसमें विटनेस वगैरह लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होती है, तो आपके बैंक में कस्टमर क्यों लेगा? हर एक बैंक के एक नॉर्म्स बने हुए हैं रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। हर एक बैंक जैसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है जो बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे कि मुद्रा लोन 10 लाख तक बिना किसी सिक्योरिटीज़ और बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटीज़ को ईजी टर्म एंड कंडीशन में लोन प्रोवाइड करती है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई लोन होते हैं, मॉर्गेज लोन होते हैं, उसमें बैंक सिक्योरिटीज़ वगैरह मांगती है, डिमांड करती है। तो अभी देशवासियों को आप मैसेज क्या देना चाहते हो? मैं देशवासियों को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आने वाले कमिंग फेस्टिवल में आप अपना क्रेडिट फैसिलिटी लें, कार लोन, हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, जो भी आपके लिए आपके जो प्रोजेक्ट को वाइबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप लोन बैंकों से फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंकों का काफ़ी बढ़ चुका है। जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक है, हमारा हाउसिंग लोन पे 6.50% है और कार लोन पे एम्प्लॉइज़ की 6.8। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 7.5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ 6 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ, ਮੁद्रा ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਈਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਤਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਨੇਚਰ ਆ ਤੇ ਐਵਰੀਵਨਸ ਕਮ ਟੂ ਅਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ